शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यश्चन्दसां विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेन दीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति ॐ द्रन्नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यात् सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमपार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन वाहि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः विशामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं संजय उवाच
एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते स्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि प्राणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्धन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्ताणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारेत्ते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् वद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्
सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधा स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः शशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 21ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಂಗಳ ಚೈತನ್ಯ 21ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥಪ್ಪ. ಓದಿ. ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೋ ನಿತ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೋ ಯಾವ ಆತ್ಮನು ಯಾವನು ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ನಿತ್ಯವಾದ ಅಜವಾದ ಅವ್ಯಯವಾದ ಆತ್ಮ ಅನ್ನ ವೇದ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಕಥಂ ಅವನು ಹೇಗೆ ಸಹ ಪುರುಷ ಹೇಗೆ ಕಮ್ ಘಾತಯತಿ ಕಮ್ ಹಂತಿ ಕಮ್ ಆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೀವಂತ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದೊಂಥರ ನೀನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಿನ್ನ ಅನುಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇದೆ. ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಇದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇರೋವಂಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನೀನು ಮಾಡೋ ಆಚರಣೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾದದ್ದು ಆಚರಣೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ತಾನೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನಾಗಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನಾಗಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆಯವರು ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದಂಥ ವಸ್ತು ನಿತ್ಯವಾದಂಥ ಆತ್ಮವನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾದರೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಸಾಯ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸುವಿಚಾರನೆಂದರೆ ವೇದ ವಿನಾಶನಂ ನಿತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಎಂ ಭೂಯೇಂ ಪ್ರಥಂಸ ಪುರುಷಾಪಾರ್ಥ ಕ್ರಮಘಾತಯಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ವ್ಯಕ್ತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನು ಅವ್ಯಯನು ಅಜನು ಅನಾಶನು ನಿತ್ಯನೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮ ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನಿ ಪುರುಷ ಅವನು ಹೇಗೆ ಕೊಂದಾನು, ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದನು, ಈ ಕರ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಭಗವಂತನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇತು ಏನು, ಆ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಸಲಾರದಕ್ಕೆ ಹೇತು ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಆತ್ಮನು ಅಕ್ರಿಯನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪದ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಆ ವಿಶೇಷಣದಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆತ್ಮನೇ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನಿಯೇ ಬೇರೆ. ಆತ್ಮನನ್ನು ಜ್ಞಾನಿ ತಿಳಿದಿರ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮೋಟು ಮರದಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲ, ಮೋಟು ಮರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ರಿಯ ಅದು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಆ ಮರವನ್ನು ತಿಳಿದಂಥವನು ಅವನು ಚಲಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಇದಾವಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮನು ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಬೇರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳಿರೋದು ಆತ್ಮನೇ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಗಲಿ ಆ ಒಂದು ದೇಹ ಸಂಘಾತಕ್ಕೆ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪ್ರಾಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅನಾತ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇವೆಲ್ಲ ಜಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಜ್ಞಾನಿ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಾರವು, ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಜಡ ಇದೆ. ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಇದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕೈವಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು, ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಂತರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಏನು, ಮತ್ತೇನಪ್ಪ, ಮತ್ತು ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೂರಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಷೆ ಇದು. ಮೈನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ. ಇವು ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಇವೇ. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ, ಬುದ್ಧಿನೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕದ ನಂಬರ್ ಸಮೇತ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಚೂರಾದರೂ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಏನು.
ಆ ಯುಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದನೇ ಅವೆಲ್ಲ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದನೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಯಿ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು ಮಂಗಳ ಚೇತನವರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪ್ರಕಾಶ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಹೇಳು ಸ್ವಲ್ಪ, ಎಷ್ಟಾದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ. ವೇದ ವೇದ ಎಂದರೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವನು. ಅವಿನಾಶನ ಅವಿನಾಶಿ ಎಂದರೆ ಅಂತ್ಯಭಾವ ವಿಕಾರರಹಿತ, ಕೊನೆಯ ಭಾವ ವಿಕಾರವಾದ ವಿಕಾರರಹಿತವುಳ್ಳವನು. ಮತ್ತು ನಿತ್ಯನಾದವನು ಅಂದರೆ ವಿಪರಿಣಾಮ ರಹಿತ, ಅಂದರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳಿಲ್ಲ, ಸವೆತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳಿಲ್ಲ, ವಿಪರಿಣಾಮ ರಹಿತ. ಮತ್ತು ಎಂದು ವೇದವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಮತ್ತು ಅಜಂ ಎಂದರೆ ಜನ್ಮರಹಿತವುಳ್ಳವನು. ಅವ್ಯಯಂ ಎಂದರೆ ಅಪಕ್ಷೀಯ ರಹಿತವುಳ್ಳವನು. ಕಥಂ ಕೇನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೀತಿ ವಿದ್ವಾನಾದ ಪುರುಷನು ಹನನ ಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ಕರೋ ಅಧಿಕೃತ್ಯ ಹಂತಿ ಹನನ ಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ಕರೋತಿ, ಅಂದರೆ ಕೊಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ವಿದ್ವಾನಾದ ಪುರುಷನು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಪುರುಷನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಕಥಂ ವಾ ಘಾತೈತಿ, ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಲ್ಲುವ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಆತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನ ಕಥಯಿಂಚಿತ್ ಕಂಚಿತ್ ಹಂತಿ, ನ ಕಥಯಿಂಚಿತ್ ಕಂಚಿತ್ ಘಾತೈತಿ ಇತಿ. ನ ಕಂಚಿತ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೂ ಹೇಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನ ಕಥೆ ಹೇಗೂ ಯಾರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉಭಯತ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ಏವ ಅರ್ಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೇತ್ವರ್ಥಾಶ್ಯ ಅವಿಕ್ರಿಯತ್ವಶ್ಯ ತುಲ್ಯತ್ವಾದ ವಿದುಷ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಏವ ಪ್ರಕಾರಣಾರ್ಥ ಅಭಿಪ್ರೇತಃ ಭಗವತ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಹೇತುಗಳಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ವಕರ್ಮ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಏವ ಪ್ರಕರಣಾರ್ಥ ಅಭಿಪ್ರೇತಃ ಭಗವತಃ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೋ ಕರ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಗ್ರಂಥ, ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕರ್ಮ ವಿದುಷನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಕರ್ತ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಭೋಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಡ ಭಾರತನಿಗೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಅವನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಕಾಗೋಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೋರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಡಭರತ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಶರೀರ, ನಾನು ಜೀವ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಇರಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಸ್ತಮಲಕಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಟೀಕಾ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಸೋಲ್ಲಂತ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರು ಅಂದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಸ್ತಮಲಕ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಥರ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ಭಾಷ್ಯ ಟೀಕಾಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಿಶ್ಚಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ಕರ್ಮಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ಧರ್ಮವಾದ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಕೂಡ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಬಂದು ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಮಗುಗೆ ಊಟ ನೀಡ್ದಂಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಥವನಿಗೆ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಏವ ಪ್ರಕರಣಾತಃ ಅಭಿಪ್ರೇತಃ ಭಗವತಃ. ಭಗವಂತನಿಂದ ಅದೇ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ವಿದುಷಕಂ ಸರ್ವಸಂಭಾವೇ ಹೇತು ವಿಶೇಷಂ ಪಶ್ಯನ್ ಕರ್ಮಣಿ ಆಕ್ಷಿಪತಿ ಭಗವನ್ ಕಥಂ ಸ ಪುರುಷ
ಪಾರ್ಥ ಕಂ ಘಾತಯತೆ ಹಂತಿಕಂ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಕಂಡು ಭಗವಂತನು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕರ್ಮಗಳು ಸರಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ನನು ಮಿತ್ತ ಆತ್ಮನ ಅವಿಕ್ರಿಯತ್ವ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸಂಭವ ಕಾರಣ ವಿಶೇಷಣ. ಆತ್ಮನು ಅವಿಕ್ರಿಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಆತನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ ಕರ್ತನೂ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಭಕ್ತನೂ ಅಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಆತ್ಮನು ಅವಿಕ್ರಿಯನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ಭಗವಂತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಪುರುಷನು ಕಥಂ ಸ ಪುರುಷ ಪಾರ್ಥ ಕಂ ಘಾತಯತೆ ಹಂತಿಕಂ. ಆತ ಕೊಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ನಹಿ ಅವಿಕ್ರಿಯಂ ಸ್ಥಾನಂ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಹಿ ಅವಿಕ್ರಿಯಂ ಸ್ಥಾನಂ ವಿದಿತವತಃ ಕರ್ಮ ನಾ ಸಂಭವತಿ ಇತಿ ಚೇತ್. ಇವಾಗ ಸ್ಥಾನಂ ಅಂದ್ರೆಗನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರದ್ದು ಮದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಚಲವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೂಟಸ್ಥವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕದಲ್ದಿರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಅವಿಕ್ರಿಯವಾದಂಥ ವಸ್ತು ತಾನೇ ಅದು ಕೂಡ ಮರದ ಅಡಿ, ಮರ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ಅದು ಕದಲ್ದಿರ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಂಥ ಅವಿಕ್ರಿಯಂ ಸ್ಥಾನು ವಿದಿತವತಃ ಕರ್ಮನ ಸಂಭವತಿ ಚೇತ್. ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಆತ್ಮ ಕೂಟಸ್ಥವಾದಂಥ ಆತ್ಮವನ್ನು, ಅವಿಕ್ರಿಯವಾದಂಥ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀನೇನೋ ಅವಿಕ್ರಿಯವಾದಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು, ಕದಲದೇ ಇರೋಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು, ಅಚಲವಾದಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕದಲ್ದಿರೋ ವಸ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟೋ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಕೂಟಸ್ಥ ಅವಿಕ್ರಿಯವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು. ಆತನ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಾನಾಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಚೇತ್ ನಾ ವಿದುಷಃ ತನಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅವಿಕ್ರಿಯತ್ವ ಅಚಲತ್ವ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ವಿದುಷಃ ಆತ್ಮತ್ವ. ವಿದುಷನಿಗೆ ಆ ಕೂಟಸ್ಥ ಅವಿಕ್ರಿಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ತನ್ನಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನೆಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ಅವನು ಅವಿಕ್ರಿಯ ಆದ್ರೆಗೇ ನೀನೇನು ಮಣ್ಣು ತಿಂತೀಯ? ನೀನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಅವಿಕ್ರಿಯ, ನಾನು ಅವಿಕ್ರಿಯ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಂದ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಷಯನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಮ್ಮರು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಶಿವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಬೋರ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಶಿವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನು ಅಸಲು ಕದಲ್ದಿರ ಬಂಡೆ ಥರ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ಏನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಬಂಡೆ ಥರ ಕದಲ್ದಿರ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡೋದೇನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಇದ್ದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಶನ ಪಿಪಾಸ ರಹಿತನು, ನನಗೂ ಅಶನ ಪಿಪಾಸ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅಚಲವಾಗಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಕದಲೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅಂಥ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪ್ರಿಯ ಅಂಥ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಾವು ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲೋ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ವಾನ್ ಅನ್ನೋನು, ನಿಜವಾದ ಮುಮುಕ್ಷು, ತಾನು ಅವಿಕ್ರಿಯ, ತಾನು ಅಚಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅವನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಕದಲಿದೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ತನಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವಿಕ್ರಿಯ ಕೂಟಸ್ಥ ಅಚಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದೃಷ್ಟಾಂತ, ನೀನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಟಸ್ಥ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದಂಥ ಕೂಟಸ್ಥ, ಎಂಥ ಕೂಟಸ್ಥ, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಟ ಇರೋದಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕೂಟಸ್ಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಆ ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆ ಥರ ಭಿನ್ನವಾಗಲ್ಲ, ತಾನೇ ಆದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ.
ನಾ ದೇಹಾದಿ ಸಂಘಾತಸ್ಯ ವಿದ್ವತ್ತ. ಈ ಶರೀರ ಸಂಘಾತಕ್ಕೆ ಅದು ವಿದ್ವಾನ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿ, ಜಾಗೃತ ಕರ್ತ, ಜಾಗೃತಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಂತ ಒಬ್ಬನು ಸಾಕ್ಷಿ, ಜೀವ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಬ್ಬನು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಪ್ನಕರ್ತ, ಸ್ವಪ್ನಲ್ಲೊಬ್ಬನು ಜೀವ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಜೀವ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಪ್ನದ ಅಭಾವಗಳು ಆವಾಗ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡಿಂದಲೇ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದು. ಸಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಜೀವ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಗೂ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಸಾಕ್ಷಿಗೂ ಲಿಂಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಆಗಿರೋ ನೋವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತಷ್ಟೇ ಹೊರ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಬ್ಬಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಜೀವ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯೋ ಅದು ಈ ಜೀವ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋದು ಇಲ್ಲೇ ನಾವು. ಈ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಆ ನಿರ್ಣಯ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿರ ಆ ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತೀವೋ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ. ಆವಾಗ ಆ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಅನ್ನೋವನು ತಾನು ಆ ಥರ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕದಲ್ದಿರಂಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅತಃ ಪರಿಶೇಷಾದ್ ಅಸಂಹತಃ ಆತ್ಮ ವಿದ್ವಾನ್ ಅವಿಕ್ರಿಯ ಇತಿ ತಸ್ಯ ವಿದುಷಃ ಕರ್ಮ ಸಂಭವಾತ್ ಆಕ್ಷೇಪ ಯುಕ್ತ ಕಥಂ ಸ ಪುರುಷ ಇತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಥರ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪ ಇದ್ದರಿಂದ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನಿ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಆದಮೇಲೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವನ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಥಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿ ಆಹೃತಸ್ಯ ಶಬ್ದಾದಿ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಅವಿಕ್ರಿಯ ಏವ ಸನ್ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿ ಅವಿವೇಕ ವಿಜ್ಞಾನೇನ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಉಪಲಬ್ಧ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ. ಏವಂ ಏವ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನೇನ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿಯ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಸತ್ಯ ರೂಪ ಏವ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಅವಿಕ್ರಿಯ ಏವ ಆತ್ಮ ವಿದ್ವಾನ್ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಂದರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ನಾವು ವಿದ್ವಾನ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಏನು ಈ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ತ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರೋನ ನಾವು ವಿದ್ವಾನ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾವು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಣಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೃಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ಜಯ ವಿಜಯ ಅನ್ನೋರು, ಇಬ್ಬರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾನು ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಲೆಟ್ರ್ಗಳು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಲೆಟ್ರ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆನೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಆನೆ ಮೇಲೆ ಆ ಲೆಟ್ರ್ಗೆಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ದಮ್ ಇದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಣಗಾಪುರದ ಹತ್ರ ನೃಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಭಗವಾನ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೂ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸಿದ್ಧಪುರುಷರು ಇರ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ. ಬಾ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡು, ಮತ್ತು ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಗ್ರೇಟು, ನೀವು ಗ್ರೇಟ ನಾನು ಗ್ರೇಟ ಅಂತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾವಿಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಾದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಂದೆಲ್ಲ ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಸೋತೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆವಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರಂತೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನದಾದಂಥ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸೋತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಸೋತಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬರ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹಂಗಾದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ.
ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೊಕ್ಕಿದ್ರೆಗನ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವಂಥ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆದಿ ಮತ್ತು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅನಂತವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟೇ ಪರಿಸೀಮ ಅನ್ನೋದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾದಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮಹಿಮೆ ನೀನು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ವರ್ಣಿಸೋದಕ್ಕಾಗ್ತೀಯ? ಇಡೀ ಸಮುದ್ರವೇ ಇಂಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಪೃಥ್ವಿನ ಪೆನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅಂಥ ಒಂದು ವೇದವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಈ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಹಾಡಂದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ದಿರ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ಮತ್ತು ನೀನು ಹಾಡು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಹಿಂಗೆ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಾಂಡಾಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಚಾಂಡಾಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆಗೇನ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಭಗವಾನ್ ಅವನೇ ನಿಲ್ಲು ಅಂತಾರೆ. ಆ ಚಾಂಡಾಲನ್ನು ನಿಲ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಭಸ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು 7 ಗೆರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ 7 ಗೆರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ಒಂದೊಂದು ಗೆರೆನೇ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗೆರೆನ ದಾಟು ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತಾನೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶದ ರಾಜನೋ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗೆರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಂತಾನೆ. ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಯಾವುದೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತಾನೆಲ್ಲ. ಹಂಗೆ 3ನೇ ಗೆರೆಯೋ 4ನೇ ಗೆರೆಯ 3-4 ಗೆರೆ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆಗನ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆವಾಗ ಈ ಇಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆ ಚಾಂಡಾಲನು ಅವನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಚಾಂಡಾಲನು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಇಡೀ ಅವಮಾನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು, ನಿಮ್ಮಂಥ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಇರೋವಂಥ ಜ್ಞಾನ, ಅಂಥ ಬದನೆಕಾಯಿ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥವನು ಚಾಂಡಾಲ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಜ್ಞಾನನ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳಂತ ನೀನು ಫೀಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ. ಎಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನಂತಾರೆ, ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋನಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ. ಸ್ವರೂಪನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋವನು ಜ್ಞಾನಿ. ಸ್ವರೂಪನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋವನೇ ವಿದ್ವಾನ್. ಮಾತಾಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಮ್ಮವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಓದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಚನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇವಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆತ್ಮತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಪ್ರವಚನಗಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಅವ್ರಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋಂಥ ಅವನು ವಿದ್ವಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪುಸ್ತಕದ ಜ್ಞಾನನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರೋನ ಅಂಥವನು ಚಾಂಡಾಲ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರೀಸೆಂಟ್ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಿರೋಂಥ ಚರಿತ್ರೆ ಇದು. ಎಲ್ಲೋ ದೂರದ ಏನೋ ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಾವು ತುಂಬ ಅಲರ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಂತಿದ್ದು, ನೀವು ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರೋದಂಥದ್ದು ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಚ್ಯುತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಸಮಾಧಿ ಷಟ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೋ ಅವು ಹಂಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವೆ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೂಡ ಅಂಥ ಚಂಡಾಲ ಜನ್ಮಗಳೇ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಏನು ನಿನಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಅವರು ಜಯ ವಿಜಯಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನಗೆ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೊರತು ನಿನಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಏನು ಈ ಶರೀರ ಸಂಘಾತಕ್ಕೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದೆಯೋ, ನಾವು ಶರೀರ ಸಂಘಾತದಲ್ಲಿರೋ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರೋನ ವಿದ್ವಾನ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇರೋ ಅಂಥವನ್ನ ನಾವು ವಿದ್ವಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ವಿದ್ಯಾ ಅಪಿ ಅವಿದುಷಃ ಏವ, ಇದನ್ನು ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾ ಅಪಿ ಅವಿದುಷ ಏವ ವಿಧೀಯತೆ ವಿದಿತವಿದ್ದಸ್ಯ ಪಿಷ್ಟಪೇಶನವದ್ ವಿದ್ಯಾ ಅವಿದ್ಯಾನಾರ್ಥಕತ್ವಾತ್ ತತ್ರ ಅವಿದುಷಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ವಿಧೀಯಂತೆ ನ ವಿದುಷಃ ಇತಿ ವಿಶೇಷಃ ನ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ನ
अनुष्ठेयस्य विशेषोपपत्तेः अग्निहोत्रादि ज्ञानोत्तरकालम् अग्निहोत्रादि कर्म अनेक ಸಾಧನ ಉಪಸಂಹಾರಪೂರ್ವಕಂ उपसंहारपूर्वकम् अनुष्ठेयं कर्ता अहं मम कर्तव्यम् इति एवं प्रकार विज्ञानवतः अविदुषः यथा अनुष्ठेयं भवति न तु तथा न जायते इत्यादि आत्मस्वरूप विद्यार्थ ज्ञानोत्तर ಕಾಲಭಾವಿ कंचित् अनुष्ठेयं भवति किन्तु नाहं कर्ता किन्तु न अहं कर्ता न भोक्ता इत्यादि ಆತ್ಮೈಕತ್ವ ಅಕರ್ತೃತ್ವ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ಯದ್ ನ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ ಇತಿ ಏಷ ವಿಶೇಷ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಾಧಾನ? ಅವನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ವಿದ್ಯಾಪಿ ಅವಿದುಷ ಏವ ವಿಧೀಯತೆ ವಿದಿತ ವಿದ್ಯಸ್ಯ ಪಿಷ್ಟಪೇಶನವದ್ ವಿದ್ಯಾವಿಧಾನ ಅನರ್ಥಕ್ಯಾತ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅವನು ನೋಡಪ್ಪ, ಇವಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಉಪದೇಶಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಉಪದೇಶಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ನಾವು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನೇ ಉಪದೇಶ ಆಗಲಿ ವಿಧಾನ ಆಗಲಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಮಾಡೋ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅವನಿಗೆ ತಾನೇ ನಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ. ರೊಟ್ಟಿ ಅಜ್ಞಾನ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಜ್ಞಾನ ಇರೋವಂಥವನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರೊಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ? ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಸ್ಕಬೇಕು, ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತಟ್ಟಬೇಕು, ತಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಚನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಚು ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ. ಸರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇವಾಗ. ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿನಗೆ ರೊಟ್ಟಿನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ? ಆ ರೊಟ್ಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೇ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಬರುತ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ತತ್ರ ಅವಿದುಷ ಕರ್ಮಾಣಿ ವಿಧಿಯಂತೆ ನಾ ವಿದುಷ ಇತಿ ವಿಶೇಷ ನಾ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಈ ಥರ ನೀನು ಹೇಳಬೇಡ. ಅನುಷ್ಠೇಯಸ್ಯ ಭಾವ ಅಭಾವ ವಿಶೇಷ ಉಪಪತ್ತೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನಗಳು. ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುವಿನ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಸ್ಮಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಲ ಎಲ್ಲೋ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಸ್ಮಾ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಮತ್ತಿನ್ನೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ವಸ್ತು, ಆ ಚಸ್ಮಾ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಅಂಥ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗದ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಐಡಿಯಾಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಐಡಿಯಾಗಳು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಬಂದರೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುವಾದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವನು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋನ ಹತ್ರ ಅಹಂ ಕರ್ತ ಅಹಂ ಮಮ ಕರ್ತವ್ಯಮಿತಿ ಏವಂ ಪ್ರಕಾರ ವಿಜ್ಞಾನವತಃ ವಿದುಷಃ ಯಥಾ ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ಭವತಿ. ಅವನು ನಾನು ಕರ್ತ ಭೋಕ್ತ, ಈ ಜಗತ್ ಸತ್ಯದ ಬುದ್ಧಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಕಿಂತು ನಾ ಅಹಂ ಕರ್ತ ನಾ ಅಹಂ ಭೋಕ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ಆತ್ಮೈಕತ್ವ ಅಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ವಿಷಯಜ್ಞಾನಾದ್ ಅನ್ಯತ್ ನ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಇವನು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವನು, ನಾನು ಕರ್ತ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಭೋಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವನು. ಮತ್ತು ಆ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ತುಂಬ ವಿಪರೀತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮಗಳು. ಜ್ಞಾನಿದು ನಿವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮ. ಶ್ರವಣ ಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಕೂಡ ಇದು ನಿವೃತ್ತ ಪರ್ವಕವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೋತವ್ಯ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯ ಮಂತವ್ಯ ಅಂತ 3 ಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ತವ್ಯತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಆ ತವ್ಯತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂದರೆ ವಿಧಾನ ಅಂತ, ಅದು ಕೂಡ ವಿಧಾನ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೋತವ್ಯ ಅಂದರೆ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಆತ್ಮ ಅಂತ. ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಆತ್ಮ, ಮನನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಆತ್ಮ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಈ ಥರ ಅರ್ಥ. ಆ ಥರ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಅಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇದು ವಿಧಿ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿವೃತ್ತಿ ಪರಕವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಈಗ ವಿಷದ ಬಾಣಯುಕ್ತದಿಂದ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ತಿಂದ್ರಿಗೇನೋ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಂಜಂ ನಾ ಭಕ್ಷೇತ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಕಲಂಜಂ ನಾ ಭಕ್ಷೇತ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀನು ಅಂಥ ವಿಷಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇರೋವಂಥ ಜಿಂಕೆ ಮಾಂಸನ ತಿನ್ನಬಾರದು ನೀನು ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿರೋ ನೀನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟನ್ ಅಂದಂಗೆ. ನಿಲ್ಲು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದನೇ, ನಿಲ್ಲು ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಎಂಥದ್ದು? ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಬರುತ್ತೆ, ತತ್ವಮಸಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು. ಸ್ಟಾಪ್, ನಿಲ್ಲು, ನೀನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅನಾತ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾಪ್, ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಕ್ರಿಯಾರಹಿತವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಉಭೌತವನ್ನ ವಿಜಾನೀತಃ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ. ವಿಶೇಷಿತಸ್ಯ ಚ ವಿದುಷಃ ಕರ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ವಚನ ಕಥಂ ಸ ಪುರುಷ ಇತಿ, ಈ ಶ್ಲೋಕವೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಸ್ಮಾದ್ ವಿಶೇಷಿತಸ್ಯ ಅವಿಕ್ರಿಯ ಆತ್ಮದರ್ಶಿನಃ ವಿದುಷಃ ಮುಮುಕ್ಷೋಶ್ಚ, ವಿದ್ವಾನಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದಬೇಕನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಮುಕ್ಷುಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸೇ ಏವ ಅಧಿಕಾರ. ಇದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು. ಮತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋ ಮುಮುಕ್ಷುಗಾಗಲಿ ಆದರೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಿಗಾಗಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರ. ಇವರು ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೋಬೇಕು, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಿಂದ ಏನು ನಮಗೆ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕರ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನೂ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಚೇಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ, ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಗುರು ಸೇವಾ, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಸ ಹೊಡೆಯೋದು, ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಗುರು ಸೇವೆಯ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಂಬೇರಿಗಳಾಗೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗೋ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೇವೆಯಿಂದನೇ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಿಂದ ಏನು ವಿಹಿತವಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ಅದು ಈಗ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ,
ಮತ್ತು ನಾವು ಸನ್ಯಾಸ ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶಿಖಾಸೂತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಶಿಖಾಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಪಾದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಕೂಡಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕೇವಲ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಫಲ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ವ. ಜುಟ್ಟು ಯಜ್ಞೋಪವಿತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನೇ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿದು, ಮುಟ್ಟಲೇಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ದೋಷ ಅಗ್ನಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶೃಂಗೇರಿ ಆಶ್ರಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತರ ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ. ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಂಬ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಭಿಕ್ಷಾನದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಯಾಕಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲೇಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಆವತ್ತು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ದಿವಸನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮಾಡಿ ಆವತ್ತು ಕೇಲ್ ಖತಮ್, ದುಕಾನ್ ಬಂದ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸುಗಳು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಬೆಂಕಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ನಿಜವಾದ ಸನ್ಯಾಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಥ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನಾವು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಲ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಏನು ವಿಧಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞಗಳಾದಾಗಲ ಅಂತಿಮ ಆಹುತಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಾಹಾಕರ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವದಾಕರ್ತ, ಸ್ವಾಹ ಸ್ವದ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕರ್ತ ಆಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ದ್ರವ್ಯ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಅವರೇ ಗೃಹಸ್ಥರೇ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋವರೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷು ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಒಬ್ಬನು ಮುಂಚೆನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯವಸ್ಥದಲ್ಲೇ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಥವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ದಿವಸ ಹಂಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಶೆ ಕಡೆ ಕಲಿಸಿ ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕಾಶಿ ಅಂತ ಘಾಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರ ದಿಶೆಗೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಾದರೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಂಗೆ ದಿಗಂಬರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ. ಇಲ್ಲ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಅವನು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡವಾಗ ಆವಾಗ ಗುರುಗಳು ಹಿಂದೆ ಕರೀತಾರೆ. 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಆದಮೇಲೆ, ಶಿಷ್ಯ ನೀನು ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸನ್ನಿಸ್ಯ ಶ್ರವಣಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೇ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆಗಾನ ತಿರುಗಿ ಬಾ. ನಿನ್ನ ಲಜ್ಜೆ ನಾಚಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ನಿನಗೆ ದಿಗಂಬರವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆಗಾನ ಈ ಕೋಪಿನನ್ನು ಕಟ್ಕೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋಪಿನ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ, ಬಟ್ ಕೋಪಿನ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ಗುರುಗಳೇ ಕಟ್ತಾರೆ ಆ ಕೋಪಿನನ್ನು. ಈ ಥರ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದ್ದ 100 ಜನ ಇದ್ದಾಗ ದೀಕ್ಷೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಮುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾಗ ಗುರುಗಳೇ ಆ ಕೋಪಿನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡು ಅಂತ ಈ ಥರ ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಇದು ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಆ ಓಲ್ಡು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ಯಾರ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಾಧಾನ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಉಪದೇಶಂ ದಮಾದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮನ ಆತ್ಮದರ್ಶನೇ ಕಾರಣಂ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಮನಸ್ಸಿಂದನೇ ನಾವು ಮನಸಾಯವ ಜ್ಞಾತವ್ಯಂ ಮನಸಾಯವ ಅನುದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಮತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದಿದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಮಾತು ಕೇಳಿದಿರ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು ಕೇಳಿದಿರ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಲಾಮರು.
ಅಂಥ ಅಸಂಸ್ಕೃತವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸು ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಹಂಗೆ ಇದು ಹಂಗೆ ಅಂತ. ಏನು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲ, ಗುರುಗಳ ಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗಿರೋಂಥ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಲಕ್ಷಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಲಕ್ಷಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಈ ಭಾಷೆದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷೀಯ ಕ್ವಶನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಈ ಥರ ಟೋಟಲಿ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷೀಯ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಓಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಪಾಠಗಳಾಗ್ತಿದ್ದಾಗ 3 ತಾಸು ಪಾಠ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ 3 ತಾಸು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 9 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. 9 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನಾದರೂ ಮನೋನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ರೂಮಲ್ಲಿ? ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ 11-14 ಗಂಟೆ. 14 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ದಿನಚರ್ಯ ಇದೆ? ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ? ಊಟ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸೇವೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಮಿಕ್ಕಿದ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಅವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕೊಡಬೇಕದು ಹೋಮ್ವರ್ಕು. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀಯ, 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ನನಗೆ. ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.